नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबिਆਂ ਨੂੰ आत्म निर्भरता ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आस्ट्रेलिया विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारे 2 किताबां जारी कीतियां। पंजाबीयत अते सिखां लई प्रधानमंत्री दे प्यार अते भाईचारे लई उन्हां वल्लों कीते कंमां दा दित्ता वेरवा। ते भारत ने वेस्ट इंडीज़ नूं 88 दौड़ां दे फर्क नाल हरा के मौजूदा T20 लड़ी 4-1 नाल जित्ती। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग कौंसल की कल नवी दिल्ली विच हुई मीटिंग की प्रधानगी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खेतीबाड़ी अते पशु पालन के आधुनिकीकरण ते फूड प्रोसैसिंग विच आत्म निर्भरता अते खेतीबाड़ी विच एक विश्व नेता बनने ते जोर दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरेक राज ने अपनी समर्था अनुसार भारत के कोविड संघर्ष विच योगदान पाया है। उन्होंने कहा कि इसे कारण भारत विकासशील देशों लई एक रोल मॉडल वजों उभरिया है ते ओह इस नूं एक ग्लोबल लीडर वजों देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने विकासशील देशों नूं सख्त संदेश दिता है कि सीमित साधनां के बावजूद चुनौतियों का सामना करना संभव है। प्रधानमंत्री ने मीटिंग विच चुके गए सारे मुद्दों की महत्ता नूं उजागर किया ते 2023 विच भारत की प्रधानगी विच होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का जिक्र करदिआं कहा कि यह दुनिया नूं यह दस्सण दा मौका है कि सिर्फ दिल्ली ही भारत नहीं सगों देश का हर सूबा ते केंद्र शासित प्रदेश भी भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरेक सूबे नूं 3T ट्रेड अतवाद ते तकनोलॉजी ते ध्यान केंद्रित करना चाहिए है ते दुनिया भर के राजदूतां नाल संपर्क करना चाहिए है। उन्होंने जोर दे के कहा कि सूबिਆਂ ਨੂੰ दरामद घटाउण ते बरामद ਵਧਾਉਣ ते ध्यान देना चाहिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को स्थानक उत्पादों की वरतों करने लई उत्साहित किया जाना चाहिए है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल किसी सियासी पार्टी का एजेंडा नहीं सगों साझा टीचा है। उन्होंने कहा कि GST कलैक्शन वधाउण लई केंद्र ते सूबा सरकारां दे यत्नां दी लोड़ है। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति नूं मजबूत करन ते इस नूं $5000 अरब की आर्थिकता बनाउण लई इह जरूरी है। राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह व्यापक विचार वटांदरे तो बाद तैयार की गई है ते इस नूं निर्धारित समा सीमा के अंदर लागू किया जाना चाहिए है। The way in which the centre and the states had cooperated through COVID and the decisions that had been made by Team India, which is the way he likes to characterize the centre and the states working together, had resulted in India emerging as with great respect. केंद्रीय विदेश अते सभ्याचार राज मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आस्ट्रेलिया विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारे 2 किताबां जनतक कीतियां। इस दौरान उन्हां पंजाबीयत ते सिखां लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे प्यार अते भाईचारे लई कीते कंमां दा उल्लेख कीता। भाईचारे प्रति अथाह प्रेम अते संवेदनशीलता किसी तो लुकी नहीं हुई है। मैलबोर्न विच NID फाउंडेशन ਵੱਲੋਂ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਦੀਆਂ सिख भाईचारे होर घट गिणतियां ਅਤੇ लोक केंद्रित शासन मॉडल ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ 2 किताबां कौमांतरी पੱਧਰ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। I was one such volunteer who joined the bandwagon which was represented by none less than Prime Minister Modi. And we thought he is the man who can change the country. He is the man who will bring the right change. So that was experience which I thought I must share today. NID ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਾਰਟਫੈਲਟ ਦ ਲੈਗੇਸੀ ਆਫ ਫੇਥ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੋਦੀ @20 ਡ੍ਰੀਮਸ ਮੀਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। Contributions, ma'am, made by the Indian-Australian
community to Australia's economy and society are warmly acknowledged by one and all. And we just heard some good words of praise from the Honourable Julian Hill. All of this has really contributed greatly to the relationship today. And we are, as everyone knows, vital partners, comprehensive strategic partners, India and Australia today. ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੂਲੀਅਨ ਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Here in Australia, it builds positive impressions and connections around the country. In the last 2 years, a difficult time for the world and also Australia, as our state and much of the country experienced devastating bushfires and also the tragedy of COVID, the border closures and the economic difficulties. The Sikh community in particular, through the Sikh volunteers, led the way and gained national acclaim for their work in bringing meals to those who needed it, travelling to the bushfire zones and also, of course, the gurdwaras and the temples, opening their doors to feed those who had nothing. NID ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਧਨਖੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਊਸ਼ਾ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ 24 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। NTA ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੌਟ ਬਾਕਸ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 66,666 ਡੋਜ਼ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਗੋਂ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਜਰਾ ਕੌਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ NCC ਕੈਡਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਤੋਪਖਾਨੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਤੇ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 18, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 15 ਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ 22 ਮੈਡਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 55 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਤਮਗਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨਿਖਤ ਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕਾਰਲੀ MC ਨੋਲ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੂ ਤੇ ਅਮਿਤ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਾਗਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲਡੋਸ ਪਾਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬੂਬਾਕਰ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੰਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਐਥਲੀਟ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 10,000 ਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਨੂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜੈਵਲੀਅਨ ਥਰੋ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਅਚੰਤਾ ਸ਼ਰਤ ਕਮਲ ਤੇ ਜੀ ਸਾਥੀਆਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਡਬਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਰਤ ਕਮਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਜਾ ਅਕੂਲਾ ਨਾਲ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਰੋਵਾਰਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ T20 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 88 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ 4-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮਿੱਥੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾ ਕੇ 188 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 64, ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 38 ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਉਤਰੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ 15.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ 16 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ 12 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 15 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।